To BSc main physics class. Paper 4 Atomic and Molecular Physics, Semester 5, Class number 5, Problems of Hydrogen Spectrum. Problems of Hydrogen Spectrum, BSc main Physics, Semester 5, Paper 4 Atomic and Molecular Physics. The unit is Vector Atom Model. Today we discuss problems from hydrogen spectrum. So these are some of the important problems relating H spectrum. Problem number 1. Calculate the wavelength of the first member of visible series in the hydrogen spectrum given R is equal to 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. You calculate the wavelength of the first member of visible series in the H spectrum given R is equal to 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. Here capital R is Rydberg constant, and we have to find the wavelength of the first member in the Balmer series. Visible series means Balmer series. First member in the Balmer series, that is, we have to find H alpha line wavelength. H alpha line wavelength. You know, the first member of the Balmer series is known as H alpha line. So here we have to find the wavelength of H alpha line. Hydrogen spectrത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം, അത് ബാൽമർ സീരീസ് ആണ്. അതിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആൽഫ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ആൽഫ ലൈൻ എന്ന് പറയാതെ ആ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ബാൽമർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലാംഡ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ യു സേ വിസിബിൾ സീരീസ് ഈസ് ബാൽമർ സീരീസ് for its first member, N1 is 2, N2 is 3, that we know. Numerator is equal to 1 by R is equal to R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square is equal to 1.097 into 10 raised to 7 into 1 by 4 minus 1 by 9. That is numerator is 1 by lambda is equal to 1.097 into 10 raised to 7 into 5 by 4 into 9. When we subtract using LCM, we get in that manner. Lambda is equal to 36 by 1.097 into 10 raised to 7 into 5. That is 6.563 into 10 raised to minus 1 meter. And that we can write as 6563 into 10 raised to minus 10 meter. That is 6563 angstrom. 10 raised to minus 10 meter is angstrom. So the answer is 6563 angstrom. That is the answer. ഈ ഹൈഡ്രോജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ എച്ച് ആൽഫയുടെ എസ് ബീറ്റയുടെ ഒക്കെ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ആർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ആർ വാല്യൂ റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണാനൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 4 വാല്യൂസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ചോദ്യം വായിക്കുന്ന ഉടനെ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഖ്യകൾ ഓർത്താൽ മതി. ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ, അതായത് ഈ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ പറയാനായിട്ട് 4 വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തത് റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് 1.097 into 10 raised to 7 എന്നുള്ള വാല്യൂ. രണ്ടാമത്തത് എച്ച് ആൽഫയുടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അത് 6563 ആങ്സ്ട്രമാണ്. രണ്ടാമത്തത് എസ് ബീറ്റയുടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്, അത് ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു 1461 ആങ്സ്ട്രം വരും. അതുപോലെ എച്ച് ഗാമ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് 4341 ആങ്സ്ട്രം വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാല്യൂസ്. എച്ച് ആൽഫയുടേത് 6563 ആങ്സ്ട്രം, എസ് ബീറ്റ 1461 ആങ്സ്ട്രം, എച്ച് ഗാമ 4341 ആങ്സ്ട്രം. അങ്ങനെ ഈ 3 വേവ് ലെങ്തും അതുപോലെ ആറും ഓർത്തിരുന്നാൽ ആ പ്രോബ്ലം വായിക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് കഴിയും. അടുത്ത പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ലൈമൻ സീരീസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടി വരും. What is the wavelength of Lyman series limit given Rydberg constant equal to 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. അപ്പോൾ ലൈമൻ സീരീസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈമൻ സീരീസിൻ്റെ കോഡ് നമ്പേഴ്സ് N1 1 ആണ്, N2 2 3 4 എക്സെട്ര ആണ്, അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ N2 ഇൻഫിനിറ്റി ആകും. ലൈമൻ സീരീസിലെ
ലാസ്റ്റ് മെമ്പറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പറയുമ്പോൾ n1 is 1, n2 is infinity. For Lyman series we know n1 is 1, n2 is 2, 3, 4, etc. up to infinity. And if the last member of the Lyman series asked, we have to take n1 is 1 and n2 is equal to infinity. So we can calculate the wavelength. Nu bar is 1 by lambda is r into 1 by 1 square minus 1 by infinity square, and we know 1 by infinity square is 0. So we get lambda is 1 by r. 1 by r into 1 by r, that is 1 by 1.097 into 10 raised to 7. We get a 911.5 into 10 raised to minus meter, that is 911.5 angstrom. ആങ്സ്റ്റർ എഴുതുന്നത് സൂക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഇത് ഡിഗ്രി ആങ്സ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. എയുടെ മുകളിലാണ് ആ സർക്കിൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എയുടെ മുകളിൽ 911.5 എ, അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ 0 മാർക്ക് കൊടുക്കണം. അടുത്ത പ്രോബ്ലം, എല്ലാ പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ്. Calculate the wave number, wavelength and frequency of H alpha line. Wavelength ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൂടി ചോദിച്ച് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് വേവ് നമ്പർ, wavelength and frequency of H alpha line of hydrogen given that capillary is 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. Read it again. Calculate wave number, wavelength and frequency of H alpha line of hydrogen given that R is 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. You see the answer. Assume that ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. Assuming that ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് മാസ്. അത് പറയുന്നത് അറിയാമോ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഈ റൈബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ആറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ റൈബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 6 കണ്ടുപിടിക്കും, 1.097 into 10 raised to 7. അത് n1 1ഉം n2 ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഹയറാറ്റം വരുമ്പോൾ ഈ റൈബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരും. കാരണം ഈ മാസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഈ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരും. അത് ഞാൻ പുറകെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും നമ്മൾ 6 കൊടുക്കുന്നത് ഈ 6 ഹൈഡ്രജൻ അല്ല, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 6 ഹൈഡ്രജൻ 1.097 into 10 raised to 7 എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore, nu bar is 1 by lambda is r into nu bar is r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, 1.097 into 10 raised to 7 into 1 by 2 square minus 1 by 3 square, that is 1.523 into 10 raised to ഒരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. 10 raised to 6 ആണ് വരുന്നത്. 6 വരും. അപ്പോൾ അത് ലാംഡ 1 by nu bar 1 by 5.526 into 10 raised to 6, that is അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6563 into 10 raised to minus 10 എന്നാണ് വരുന്നത്. 6563 into 10 raised to minus 10 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ആങ്സ്ട്രം ആക്കുമ്പോൾ 6563 ആങ്സ്ട്രം, ദാറ്റ് ഈസ് ദി H alpha line wavelength. And frequency, you know, it is C by lambda or C nu bar. C by lambda 3 into 10 raised to 8 by 6563 into 10 raised to minus 10, that is equal to 4.571 into 10 raised to 14 hertz. 4.571 into 10 raised to 14 hertz. Answer. Next problem. The wavelength of first member of Balmer series is
6563 angstrom. Calculate the wavelength of third member of Balmer series. Balmer's first member is 6563, third member. That is gamma line. That is lambda 4341. 4341. Given lambda for H alpha 6563 angstrom, and using it we can find the R. Nu bar is 1 by lambda 1 by 6563 into 10 raised to minus 10. That is 1.5236 into 10 raised to 6 meter raised to minus 1. Then R, you know 1 by lambda is R into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Using it we can find the R, we get 1.097 into 10 raised to 7. That is the value of R. If we calculate R using a lambda of H alpha line, we get the value as 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. For third member of Balmer series, n1 is 2, n2 is 5. You know, n2 is 3, 4, 5. For first member, n2 is 3. For second member, n2 is 4. For third member, n2 is 5. Nu bar is R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Nu bar is 1 by lambda 1.097 into 10 raised to 7 into 1 by 2 square minus 1 by 5 square. You simplify it and take reciprocal. That value will be in meter. You have to convert into angstrom. We get 4341 angstrom. That is the wavelength of H gamma line, third member. Next problem. The wavelength of first member of Lyman series is 1216 angstrom. Calculate the wavelength of first member of Balmer series. ഇവിടെ ലൈമൻ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിന്റെ ലാംഡ വന്നിട്ട് ബാൽമർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിന്റെ ലാംഡ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം. ബാൽമർ സീരീസിൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അല്ലേ, അത് H alpha ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 6563 ആങ്സ്ട്രം കിട്ടും. 6563 ആങ്സ്ട്രമാണ് വരുന്നത്. കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് ആൻസർ നോക്കൂ, ലാംഡ. അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ലൈമൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് Balmer's value കണ്ടുപിടിക്കണം. Balmer ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ. For Lyman, nu bar is 1 by lambda is 1 by 1216 into 10 raised to minus 10 is equal to 8.223 into 10 raised to 6 meter raised to minus 1. Nu bar is R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. For Lyman first member, n1 is 1, n2 is 2. We put these values. Nu bar is R into 1 by 1 minus 1 by 4. Therefore, R is equal to nu bar into 4 by 3. That is on cross multiplication. That is 0.22. That is 8.223 into 10 raised to 6. By 0.75, we get 1.0964 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. That is the value of R obtained here. For Balmer, nu bar is 1 by lambda, R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. That is 1 by lambda is 1.097. We can take as 1.097 into 10 raised to 7 into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. That you simplify, find lambda. We can see that lambda is 6563 angstrom. The value we get in meter, you have to convert it into angstrom. Next problem. Show that for a atom, m by mh is equal to rhe minus rh by rh minus rhe by 4, where m is the mass of electron. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓരോ എലമെന്റിലും ചെറുതായിട്ട് മാറും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹൈഡ്രജനാണ് ഈ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ 6 വാല്യൂകൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 6 വാല്യൂ ഒരു മാസ് വരുമല്ലോ, അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്സാണ്.
ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മാസ് അല്ല. ഇപ്പോൾ എച്ച് ആറ്റത്തിൽ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്, ആറ്റത്തിന് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് നമുക്ക് സ്മോളമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ. ഹയർ ആറ്റത്തിനൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ആറ്റത്തിനും റെഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ചെറുതായിട്ട് മാറും. ഹൈഡ്രജൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ RH എന്ന് പറയും, ഹീലിയം പറയുമ്പോൾ RH എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ M/mh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ മാസ്. അത് RH മൈനസ് RH ബൈ RH മൈനസ് RH/4 എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ്. ഈ RH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്ന റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. M is mass of electron, MH is mass of hydrogen nucleus. MH mass of hydrogen nucleus ആണ്. RH റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ, RHE റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ഹീലിയം. We know Rydberg constant for any atom is given by ഏതെങ്കിലും ആറ്റത്തിൻ്റെ റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണുന്ന രീതിയാണ് RZ is equal to R/1 plus small m/mz. അപ്പോൾ Z അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ആറ്റത്തിൻ്റെ റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. പ്രത്യേകം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഓർത്താൽ മതി. RZ is R/1 plus M/mz. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ ഇസഡിന് വരുമ്പോൾ H എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. Z 1 ആണ്, അപ്പോൾ H എന്ന് കൊടുക്കുക അവിടെ. ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ RH is equal to R/1 plus M/mh. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ഇൻഫിനിറ്റി 1.097 × 10⁻⁷ എന്ന് വരുന്ന സംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത്. ഫോർ ഹീലിയം RH is R/1 plus M/mhe. Question number 2. 1/2 RH/RH. Rydberg constant of hydrogen by Rydberg constant of helium is equal to 1 plus M/mhe. Helium nucleus mass MHE by 1 plus M/mh. But MHE is equal to 4mh. ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് 4 ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് MHE എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 4mh എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ RH/RHE is equal to 1 plus M/4mh by 1 plus M/mh എന്ന് വരും. അതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ RH 1 plus M/mh is equal to RHE into 1 plus M/4mh. Bracket, remove the bracket. RH plus RH into M/mh is equal to RHE plus RHE into M/4mh. Take all mh to left side. RH into M/mh minus RHE into M/4mh is equal to RHE by RH. That is M/mh into RH minus RHE by 4 is equal to RHE by 4. Therefore M/mh ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് RHE minus RH by RHE by 4. That is M/mh. And that is the answer. We have to prove like this. That is the answer. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ ആറ്റത്തിനും റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ചെറുതായിട്ട് മാറും. ഹൈഡ്രജനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ R ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. 1.097 × 10⁻⁷ ആണ്. മറ്റ് ആറ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ RH-ന് അല്ലെങ്കിൽ RH അല്ല Rന് റൈഡബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റിന് മാറ്റമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹീലിയത്തെ നമ്മൾ RHE എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈഡ്രജന് RH എന്ന് പറയും. RH നമ്മുടെ R വാല്യൂ തന്നെ. ഇനി ഒരു 3-4 പ്രോബ്ലം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത കൂട്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മാറ്റം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ കാണുന്ന ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. എല്ലാം ചെയ്ത ടൈപ്പ് അല്ല, ചെയ്തതിൽ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ.
Calculate the wavelength of first member of Balmer series. R is 1.097 into 10⁻⁷ meter raised to minus. നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ അല്ലല്ലോ ഇത്. ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്നുള്ളത് അവിടെ മാറ്റണം. അത് സെക്കൻഡ് മെമ്പറാണ്. സെക്കൻഡ് മെമ്പറിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ആൻസറായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മെമ്പറിൻ്റെ ആണ് 4061. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ ലൈമനാണല്ലോ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, അത് 6563 ആണ്. അവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തൊരു കറക്ഷനുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് മെമ്പർ, സെക്കൻഡ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ N1 2 ആയിരിക്കും, N2 4 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ബാൽമർ സീരീസ് ക്യാപിറ്റൽ സെഗ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എച്ച് ബീറ്റ ലൈനാണ്. ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 4861 ആങ്സ്ട്രോം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് given that wavelength of second member of Paschen series is 12810 ആങ്സ്ട്രോം. പാഷൻ ആണ്, ടൈമൻ ബാൽമർ പാഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്പറൊക്കെ മാറി. പാഷൻ നമ്പർ എത്ര നോക്കുക. 6 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, 6 വാല്യൂ കാണാതെ 1.097 into 10⁻⁷ meter raised to -1 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് വേവ്ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും വേവ്ലെങ്ത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈമൻ സീരീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആകുമ്പോൾ N1 1, N2 2 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് 9.116 into 10⁻⁻8 മീറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. 911.6 ആങ്സ്ട്രോം എന്നുള്ള എഴുതിയതാണ്. ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ N1 ഈസ് 1, N2 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കണം. N2 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം 1.215 into 10⁻⁻7 മീറ്ററാണ്. ഇതും നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 1215 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ emitted when the electron jumps from any single 2 state to any single 1 state. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. 2.46 into 10⁻15 ഹെർട്സ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അത് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, ട്രൈ ചെയ്യുക. And that is solved with your 5th lecture on atomic and molecular physics. In the next class we continue this chapter. In the next class we study Sommerfeld's atom model. The Bohr atom model and the related topic hydrogen spectrum are over. In the next class we study Sommerfeld's atom model, the same chapter, same unit we continue. Thank you very much.